and he also underwent a special training in toxicology at University of Colombo, Sri Lanka. During his career, he has credit over 300 scientific publications at national and international level. He has been a first faculty at various emergency medicine and toxicology forums, and he has attached to various organizations at various capacity presently. And he is editor-in-chief for National Journal of Emergency Medicine and editorial member for various emergency, critical care and toxicology journals. He is president of Indian Society of Toxicology, and he has won many awards for his scientific work. Now I invite Dr. S. Sendil Kumaran to take over this session. Thank you, sir. Very good afternoon. Thanks for your kind introduction. At the outset, I like to thank all the members of this engineering college for giving this wonderful opportunity to share a very important and hard-burning topic to the people. So today my lecture will be divided into two important sessions. It's on COVID protocol, that is guide to respond COVID situation very effectively, how you are going to handle this situation. So that will be my first talk. Second slide. Thank you. So as you well aware, am I audible, sir? As you well aware about coronavirus, okay, this is a novel coronavirus. This COVID-19 means the first two letters CO stands for corona, VH stands for virus, and T stands for your disease. This 19 is not the year of found, it is just a strain. Okay, there are a lot of coronavirus are there. It is just like our So what are the symptoms of COVID-19? So if you see the people repeatedly we are repeatedly advertising in the paper that if the patient is having any fever, cough, or difficulty in breathing, nausea, vomiting, okay, so then we have to know that there is some kind of viral infection is there. Now we have added certain new symptoms like headache, sore throat, fatigue, okay, muscle or body ache or diarrhea. Okay, and important thing is if the patient is asymptomatic, then they can have new loss of taste or smell. For a better understanding,
I will describe this same thing in a Tamil. Okay. காய்ச்சல் இருந்தாலோ சளி இருந்தாலோ ஒரு மூச்சு வாங்கினாலோ அல்லது ஒரு வாந்தி எடுத்தாலோ நம்ம முன்னாடி ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம். இப்ப லேட்டஸ்டா நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட என்ன பாக்குறோம்னா இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து பாடி பெயின் இருக்கு, ரொம்ப டயர்ட்னஸ் ஆயிடுறாங்க, அடிக்கடி டயர்ட்னஸ் ஆயிடுறாங்க, அடிக்கடி தலைவலி வருது, ஒரு டயரியா போகுது. அப்படிங்கும் போது நம்ம இந்த வைரஸ் டிசீஸ்ல வருமா அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்கலாம். அதே மாதிரி சில பேருக்கு வேற எதுவுமே இல்லாம உங்களுடைய வாசனையை வந்து என்னால நுகர முடியல, சுவையை வந்து என்னால சுவைக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே வந்து they are called asymptomatic carrier. The asymptomatic carrier they will do very well. சரி, எனக்கு இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருந்தா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இந்த 1075 அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஹெல்ப்லைன். இந்த ஹெல்ப்லைன் மூலமா நீங்க கால் பண்ணீங்க அப்படின்னீங்கன்னா நீங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்களோ அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கான சென்டருக்கு அவங்க கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த வெப்சைட் லிங்க் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, www.moh அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் .government.in. அவங்க வந்து ஒரு நம்பர் லிஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இந்த நம்பர் வந்து டோல் ஃப்ரீ நம்பர் 1800-120-55550. இந்த நம்பர் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா உடனடியா உங்களுக்கான ஹெல்ப்லைன் வந்துடும். சப்போஸ் இந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இல்லைன்னா இந்த நம்பரை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. இது எடுத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னாவே இந்த நம்பர் மூலமா நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணணும், எனக்கு வந்து டவுட்டா இருக்கு, எனக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கு, நான் இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், டெஸ்ட் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா என்னால இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு யோசனைகள் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்க தாராளமா டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டெஸ்ட் எங்க பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டு ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ், அதாவது எனி கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்ட் டாக்டர்ஸ். நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நாங்க சைன் பண்ணி சீல் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த இடத்துல எங்க நியரஸ்ட் உங்களுக்கு டெஸ்டிங் சென்டர் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து பிரைவேட்லயும் பண்றாங்க, கவர்மெண்ட்லயும் பண்றாங்க. கவர்மெண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு முனிசிபல் கார்பரேஷனோ அல்லது பஞ்சாயத்துலயோ டெசினேட்டட் இடம் இருக்கும் உங்க ஏரியாவுக்கு, அந்த ஏரியால நீங்க போய் பண்ணிக்கலாம். பிரைவேட்ல நீங்க பண்றதா இருந்தால் நீங்க டெசினேட்டட் ஆத்தரைஸ்டு சென்டர்ஸ் இருக்கு, நீங்க அந்த சென்டர்ஸ்ல போய் நீங்க பண்ணிக்கலாம். சரி, இது நான் பண்றது போது நான் என்ன எடுத்துட்டு போகணும்னா கம்பல்சரி கவர்மெண்டோட போட்டோ ஐடி, ஆதார் கார்டு நீங்க கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போகணும். ஆதாரோ ஒரு பேன் ஏதோ ஒரு கார்டு உங்ககிட்ட என்ன கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கார்டு நீங்க எடுத்துட்டு போனா மட்டும்தான் இது உங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஆகும். சரி, நான் இப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹெல்ப் லைன்ல நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நியரஸ்ட் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி எங்க இருக்கு அப்படின்ட்டு. கவர்மெண்ட்ல வேணும்னா நியரஸ்ட் முனிசிபல் சென்டருக்கு நீங்க போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வாப் எடுப்பாங்க, மூக்குக்குள்ள விட்டும் அதே மாதிரி தொண்டைக்குள்ள விட்டும் எடுப்பாங்க. ஸோ எல்லாரும் நாங்க டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா நாங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது இல்லை, ஏன்னா ரிசோர்ஸ் வந்து லிமிட்டடா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் நம்ம பண்ண முடியல. இது யார் யாருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னென்ட் உமனா இருக்காங்க அவங்க பண்ணிக்கலாம், கேன்சர் பேஷண்ட், டயாலிசிஸ் பேஷண்ட், இல்ல பேஷண்ட் வந்து டயபெட்டிக்கா இருக்காங்க, இல்ல ஆஸ்மா பேஷண்ட், அவங்க வந்து ஸ்டீராய்டு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம இந்த டெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு எமர்ஜென்சி சர்ஜரி பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த டெஸ்ட் பண்ணாம அவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ண முடியாது. ஸோ நான் இப்போ என் டெஸ்ட் கொடுத்துட்றேன். டெஸ்ட் கொடுத்த உடனே என்னோட டெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவா வந்துருது. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? நெகட்டிவா இருந்தா ப்ராப்ளம் வேற, பாசிட்டிவா வருது, பாசிட்டிவா வந்தா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா கன்சர்ன் அத்தாரிட்டி உங்களை வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. இப்ப நீங்க மட்டும்தான் அந்த ஏரியால இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து ஐசோலேட் பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐசோலேட் பண்ணி வைப்பாங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் இல்லை ஆனா சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா உங்களை வந்து குவாரண்டைன் கூட நம்ம பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ குவாரண்டைன்னா என்ன, ஐசோலேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. குவாரண்டைனுக்கும் ஐசோலேஷனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. குவாரண்டைனுங்கிறது எனக்கு சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு,
எக்ஸ்போஷருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு, கான்டாக்ட் எனக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னா நான் வேற யாருக்கிட்டையும் பரப்பாம இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன தனிமைப்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறது குவாரண்டைன். ஐசோலேஷன் அப்படிங்கிறது எனக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கு, நான் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கறேன், அந்த டெஸ்ட் பாசிட்டிவா ஆயிடுச்சு, ஆனா எனக்கு ஐசியூலயோ அல்லது ஹாஸ்பிட்டல்லயே வேற மாதிரியான சிகிச்சைகள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா அவங்கள நாங்க தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறோம். அதுக்கு பேரு ஐசோலேஷன் பேரு. ஸோ ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. இப்ப குவாரண்டைன் நம்ம பண்றோம். குவாரண்டைன்ல ரெண்டு வகையான குவாரண்டைன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஹோம் குவாரண்டைன், இன்னொன்னு வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனல் குவாரண்டைன் ஆர் பிரைவேட் குவாரண்டைன். இப்ப சென்னையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரைவேட் குவாரண்டைன் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது என்ன பண்ணணும் குவாரண்டைன்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஒருத்தருக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கு, இல்ல அவர் வந்து வேற யாரோ ஒருத்தரோட தொடர்போட இருக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அத்தனை பேரையும் அவருடைய இண்டிவிஜுவலை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இது வந்து கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்ப நீங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு போறீங்க, ஒரு கூட்டத்துல இது கலந்துருக்கீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, Sanjay, I will tell you in English. Okay, I will again repeat in Tamil also. Okay, this quarantine option has two things. One is on home quarantine, another one is on institutional quarantine. So we have to go for a basis of contact tracing. Okay, this contact tracing has to be done for all post-positive testing. That means if there are 4 members in a family, father, mother, 2 children, then if mother is able to positive, then the father and 2 other children has to quarantine. This is called as contact tracing. So, or if the mother is positive and mother has gone to some other function or some other people's house, then they have to be again have to be examined and they have to quarantine. Okay, this has to be done. அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ல உள்ள இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பண்ணலாம். இப்ப யாருக்கு ஹோம் குவாரண்டைன் பண்ணணும், யாருக்கு இன்ஸ்டிடியூஷனல் குவாரண்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிம்டம்ஸ் கோவிட் சிம்டம்ஸே இல்ல, வீட்டுல வந்து தனித்தனியான ரூம்ஸ் இருக்கு, அதே டைம்ல எனக்கு வந்து நான் கான்டாக்டா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்க ஹோம் குவாரண்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இதுவே எனக்கு ஒரு மைல்டு சிம்டம்ஸ் இருக்கு, நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு மைல்டு சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, ஸோ நாம வந்து அவங்கள வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் குவாரண்டைன்ல பண்ணலாம், இல்ல பிரைவேட் குவாரண்டைன்ல பண்ணலாம். பிரைவேட் குவாரண்டைன்னா என்னன்னா, the lodges and rooms will be taken by some hospital and you will be given a single room and you will be monitored virtually. Okay, so every hour you will be monitored and the medicine will be given by a staff nurse, the food will be given and you will be there inside for 14 days. This is called as private quarantine. Institutional quarantine is being done either by the government institution or by the private hospitals. So we will see about home quarantine. Home quarantine is nothing but an assigned family member having a task of taking care. சப்போஸ் ஒரு பர்சன் உங்க வீட்டுல இருக்கிறாங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒருத்தர்கிட்ட பொறுப்பு கொடுப்பாங்க. அந்த ஒருத்தர் எந்த விதமான கோமார்பிட்ஸும் இல்லாம இருக்கணும். அவருக்கு சக்கரை வியாதி இருக்கக்கூடாது, அவருக்கு பிரஷர் இருக்கக்கூடாது, அவரு ஸ்டீராய்டு எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடாது, அவரு ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதரா இருக்கிறவர்கிட்ட நம்ம பொறுப்பு கொடுக்கணும். ஸோ நீங்க ஹோம் குவாரண்டைன் பண்ணும்போது அவங்க எதுல இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல வெல் வென்டிலேட்டட் ஒரு சிங்கிள் ரூம்ல இருக்கணும். அந்த ரூம் அட்டாச் வித் வாஷ்ரூம் இருக்கணும். வெளியில போய் அவங்க வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி இப்ப ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருக்கும் பாசிட்டிவா வருது, வீட்டுல ஒரு ரூம் தான் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 இண்டிவிஜுவல் கார்டு போட்டு 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கலாம். ஏன் 2 பேருக்குமே பாசிட்டிவ், 2 பேருமே ஒரே ரூம்ல தான் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பக்கத்துல இருக்கும்போது இந்த வைரல் லோடு அதிகமாகும். யாருக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கோ அவங்க ரொம்ப தொந்தரவாயிடுவாங்க. ஸோ ஹோம் குவாரண்டைன்ல பண்ணும் போது யார் யாரெல்லாம் நம்ம வெளியில அனுப்பணும் இல்ல வேற எங்கேயாவது அனுப்பணும்னு பாத்தீங்கன்னா, வயசானவங்க அந்த இடத்த விட்டு வரக்கூடாது, ஏன்னா அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கும். பிரெக்னென்ட் விமன் வரக்கூடாது, கேன்சர் பேஷண்ட் வரக்கூடாது, சில்ட்ரன்ஸ் இல்ல அவங்களுக்கு சக்கரை வியாதியோ அல்லது ஸ்டீராய்டு எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க உள்ள வரக்கூடாது. அதே மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் த மூவ்மெண்ட் வித் இன் த ஹவுஸ். இந்த ஹோம் குவாரண்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு, இன்னொரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூம் அப்படி போகக்கூடாது. அந்த ரூமை விட்டு அவங்க 14 நாட்களுக்கு வெளியே வரக்கூடாது
அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து ஹோம் குவாரண்டைன். ஸோ ஹோம் குவாரண்டைன்ல நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய கையை வந்து எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா உங்களால வாஷ் பண்ண முடியுமோ வாஷ் பண்ணுங்க. ஏதாவது தொட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எய்தர் யூ கேன் யூஸ் சோப் அண்ட் வாட்டர் ஆர் ஆல்கஹால் பேஸ்ட் சானிடைசர். ஓகே, ஸோ இந்த ஷேரிங் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க இது பண்ணிடணும். தனி இண்டிவிஜுவல் டிஷ் எடுத்துக்கோங்க, இண்டிவிஜுவல் ட்ரிங்கிங் கிளாஸ், கப் எடுத்துக்கணும், டவல், உங்களுடைய பில்லோ, கோம், சோப், இது எல்லாமே தனித்தனியா இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்குள்ள தானே இருக்கிறோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஒன்ஸ் யூ ஆர் இன் ஹோம் குவாரண்டைன், இட் இஸ் மேண்டேட்ரி தட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ மாஸ்க், ப்ரிஃபரபிளி N95 மாஸ்க் யூஸ் பண்றது ப்ரிஃபர்ட். Why we are repeatedly insisting this? Because hand can carry as much as germs. Okay, so there are certain steps to be followed while you want to do a hand washing. Okay, so I will teach you how to do a hand washing. Before that, you have to know that your hand is more potent for carrying the virus. Okay, if you do not maintain the hand hygiene, then your hand can be just as dangerous as a gun. Okay, remember that. So it has to be done. It's a 20-second. I will just tell you what are the steps. We have a 6 steps. Okay, first you have to wet your hand. You have to take adequate amount of soap. Then you have to start washing. It should take 20 seconds. Okay, so to remember this, to make more people, we used to say the twinkle twinkle little star. Okay, so this can be easily remembered by using this. Just you can sing this melody as twinkle twinkle little star. See how I clean 2 hands are. Soap and wash and scrub. Get those germs off a rub a dub. Twinkle twinkle little star. See how clean my 2 hands are. You can keep it this. At the same time, you have to wash all these things as I show. Palm to palm, between the fingers, back of the hand, finger and the nail, base of the thumb and the wrist. You have to follow this. ஸோ இப்போ நான் ஹோமை வந்து குவாரண்டைன் பண்ணிட்டேன், கையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, நீங்க நடக்கிற சர்ஃபேஸை வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இது எதை வச்சு நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா 1% சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் சொல்யூஷன். ஸோ இப்போ இந்த கொரோனா பிரேக் டவுன் அப்ப நிறைய ஃபேக் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ இதை நான் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, இல்லை நான் எப்படி இந்த எனக்கு 1% சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்னா, இது ஒன்றும் ரொம்ப சிரமமே கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு 10 கிராம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் எல்லா வீட்லயும் இருக்கும். 10 கிராம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பக்கெட், அதாவது 50 லிட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்கெட்ல போடுங்க. அதை கலந்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் 3% சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் சொல்யூஷன். அந்த 3%ல நீங்க என்ன கலக்கணுமோ ஒரு டம்ளரை 3 டம்ளரோட மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க தொடச்சிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 1% சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் சொல்யூஷன். ஸோ இது எதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டாய்லெட் சர்ஃபேஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்க ப்ளீச்சிங் பவுடர் டைரக்டாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா லைசால் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபினாலிக் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். உங்களோட கிளாத் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா தனித்தனியா வாஷ் பண்ணணும், எல்லாத்தையுமே கம்பைல் பண்ணி பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி காமன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் டிட்டர்ஜென்ட் நீங்க போட்டுக்கலாம். அதை வந்து நல்ல வெயில்ல காய வைக்கணும். இப்ப நம்ம ஊர்ல நிறைய வெயில் அடிக்கிறதுனால அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சில பேர் ஃபேனுக்கு அடியில காய வைக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி வேண்டாம். அதே மாதிரி உங்களோட வெளியில போயிட்டு வரீங்க, இல்ல உள்ளுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சாயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து உங்க தோல்ல படாத மாதிரி நீங்க இமிடியேட்டா எடுக்கணும். ஸோ வெளிலுக்குள்ள நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னீங்கன்னா டிஸ்போசபிள் கிளவும் N95 மாஸ்க்கும் போட்டுட்டு நீங்க என்வரான்மெண்ட்டை நல்லா தொடச்சி வைக்கலாம். ஸோ நிறைய பேர் இப்போ வந்து ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருக்கும் போது ஐடி செக்டார்ல இருக்காங்க, இல்ல உங்க மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்காங்க, நிறைய வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, இல்ல அதர் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் இப்ப சொல்றோம். உங்களோட காமன் ஏரியாஸ் எல்லாத்தையுமே சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் கிடைக்கல அப்படின்னா ஃபினாயில் காம்பவுண்ட் இருக்கக்கூடிய லைசால் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க. உங்களுடைய டாய்லெட்ஸ் வந்து ப்ளீச் வச்சு பண்ணுங்க. கிச்சனை வந்து அந்த ஸ்பாஞ்ச் வச்சு நீங்க யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த ஸ்பாஞ்ச் வந்து 2 நாளைக்கு ஒரு தாட்டி நீங்க மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி உங்களுடைய பெட்டு, உங்களுடைய பெட் கவர், டேபிள்ல போடுற லெனன் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து வாஷ் பண்ணணும். அதே மாதிரி உங்களுடைய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், மைக்ரோவேவ் அவனு,
உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர்ஸ், அதை அடுத்தது நான் சொல்றேன் எப்படி கிளீன் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ ப்ராப்பர் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் ஆல் திஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு ப்ரிவென்ட் ஃபர்தர் கண்டாமினேஷன். ஸோ பிரைவேட் குவாரண்டைன், இப்போ எனக்கு வீட்டில் என்னால் குவாரண்டைன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கும் போது நான் இப்போ பிரைவேட் குவாரண்டைன் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, யாருக்கு இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் அன் அப்ராட், வெளியில இருந்து இப்ப ரிட்ரைவல் ஃபிளைட்ல நீங்க வரீங்க, இல்ல உங்களை வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க, பக்கத்துல ஏரியால எல்லாம் நிறைய இருக்கு, உங்களுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு அப்படிங்கும் போது யூ கேன் கோ ஃபார் அ குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டி. பிரைவேட் குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டியில அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இட் வில் கெட் மானிட்டர். புரியுதுங்களா? உங்களை ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க. உங்களை வந்து அவங்களே பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஈச் பிரைவேட் சென்டர்ஸ் ஒரு வார்டன் இருப்பாங்க. கவர்மெண்டா இருந்ததுன்னா முனிசிபாலிட்டிஸா இருப்பாங்க. ஹாஸ்பிட்டலா இருந்ததுன்னா நர்சிங் மேட்ரன் இருப்பாங்க. தே வில் ஹேண்ட் ஓவர் த ஸ்டே அண்ட் இட் இஸ் சார்ஜபிள் பேசிஸ். ஓகே, ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சென்னையில எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா லீ மெரிடியன் இருக்கு, தாஜ் கன்னிமாரா இருக்கு, அடுத்தது ஓ ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து இது எல்லாமே வந்து இன்பேனல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ முனிசிபல் குவாரண்டைன் வந்து நீங்க வந்து பெய்ட் சென்டர்ல இருந்து நம்ம தனியாவே அவங்க பே பண்ணிக்கலாம். ஸோ குவாரண்டைனுக்கு நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட திங்ஸ் எல்லாமே நீங்க எடுத்துட்டு போயிடணும். உங்களோட பர்சனல் ஹைஜீன் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது கோம், சோப்பு, ஸ்வீப் எல்லாமே நீங்க எடுத்துட்டு போயிடணும். ப்ரஷ், பேஸ்ட் எல்லாமே. உங்களுக்கு வேற எதுக்காவது மெடிசன் தேவைப்படுது அப்படின்னா மெடிசன் எடுத்துட்டு போயிடுங்க. மொபைல் போன் சார்ஜர் எடுத்துட்டு போயிடுங்க. உங்களோட ஃபீமேல் பேஷண்டா இருந்து மதரா இருந்தாங்க அப்படின்னா, சைல்டுக்கு 7 வயசுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த குவாரண்டைனுக்கே கூட்டிட்டு போயிடலாம். 7 வயசுக்கு மேல இருந்ததுன்னா வேற யார்கிட்டயாவது நீங்க விட்டுட்டு நீங்க வரலாம். ஸோ போனை பத்தி நம்ம சொல்லும் போது, நம்ம இன்னைக்கு போன், ஆண்ட்ராய்டு போன் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது. ஸோ இந்த ஆண்ட்ராய்டு போனை எப்படி சானிடைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்க நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஆல்கஹால் பேஸ்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வச்சு எடுத்து அதுல வெட் பண்ணிக்கோங்க, சோப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த போனோட கேஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் தனியா நீங்க வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி என்னென்னலாம் உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியுதோ எல்லா பார்ட்டியுமே டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு, அடுத்தது உங்களோட இயர்போன்ஸ், சார்ஜர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தை வச்சு நீங்க நல்லாவே ஃபைபரை வரணும். அப்படி பண்ணாம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இதுவே உங்களுக்கு வைரஸை கேரி அவுட் பண்ணணும். உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, இப்ப காப்பர்ல இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு காப்பர் பாட்டில் நீங்க எடுத்துட்டு போறீங்க, தண்ணி நீங்க எல்லாருமே காப்பர்ல குடிக்கிறாங்க, அதுல நிறைய கெடுதலும் இருக்கு, நிறைய அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு. ஸோ ஒரு காப்பர்ல எடுத்துட்டு போறீங்கன்னா அந்த வைரஸ் வந்து குறைஞ்சபட்சம் 48 மணி நேரத்துக்கு அதுல இருக்கும். ஸோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வருது அப்படின்னா அதுல வந்து 6 ஹவர்ஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இது இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால யூ ஹாவ் டு நோ அண்ட் யூ ஹாவ் டு கிளியர்லி டிஸ்இன்ஃபெக்ட் ஆல் தீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே ஒரு பேசிக் ஐடியாஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், COVID-19 சுச்சுவேஷன்ல நான் இப்போ என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு கண்டினியூ மெயின்டைனிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். இதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். இன்னைக்கு நிறைய பேர் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இது ஏதோ ஒரு கொரோனா லீவ் விட்ட மாதிரி நினைச்சிட்டு எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம். இன்னைக்கு வி ஆர் கமிங் இன் டு அ நியூ நார்மல் லைஃப்க்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். நியூ நார்மல்ல மெயின் திங் நம்ம சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசன் ஃபார் கொரோனா ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒன்னே ஒண்ணு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். யாரோடையும் பக்கத்துல சேராதீங்க, மினிமம் தள்ளி இருங்க. சார் நான் எதுக்காக தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். புரியுதுங்களா? இது சுத்தி இருக்கிற ஆப்பிள்ஸ் எல்லாமே நார்மலான ஆப்பிள். புரியுதுங்களா? நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழம் மட்டும் கெட்டு போயிருக்கு. ஸோ இந்த பழத்தோட இந்த நல்ல ஆப்பிள்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்ததுன்னா எல்லாமே கெட்டு போயிடும். ஸோ அதனால இதை தள்ளி தள்ளி நம்ம வைக்கும் போது ஒரு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போது நம்மளால ஈஸியா நம்ம இந்த டிசீஸ் வந்து வராம நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுது. சரி, சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்னா என்ன? நான் என்ன பண்ணணும்? தள்ளி நின்னா மட்டும் போதுமா? அப்ப நான் கூட யார் கூட எப்ப என்ன மாதிரி நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களை சிம்பிளா ரிமெம்பர் பண்றதுக்கு நம்ம சிக்னல், டிராபிக் சிக்னலை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
ரெட் இதெல்லாம் நீங்க பண்ணவே கூடாது. குரூப் கேதரிங் பண்ணக்கூடாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா உட்காந்து ஸ்லீப் ஒரே இதை உட்காந்து டார்மெண்ட்ரியில பண்ணக்கூடாது. பிளே பண்ணக்கூடாது. ஒரு தியேட்டருக்கு போகக்கூடாது, மாலுக்கு போகக்கூடாது, ஜிம்ல வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாது. சரி, அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? நான் முன்னாடி போட்டோ காட்டின மாதிரி தள்ளி தள்ளி நின்னா கிராசரி ஸ்டோருக்கு போகலாம். ஒரு மளிகை கடையில வாங்காம நம்மளால இருக்க முடியாது. மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கு போக முடியாம இருக்காது. திடீர்னு தேவைப்பட்டதுன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் நம்ம பார்சல் வாங்க முடியாம இருக்காது. அதே மாதிரி நம்மளோட பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட்ல, அதாவது கார்ல நம்ம டிராவல் பண்ணலாம். கார்ல எப்படி டிராவல் பண்ணலாங்கிறதையும் நான் பின்னாடி சொல்றேன். ஸோ நான் என்னென்னலாம் பண்ணலாம், சேஃபா நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, ஒரு வாக் போகலாம், வீட்டுல சமையல் செய்யலாம், ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இது மட்டும்தான் நீங்க பண்ண முடியும். மற்ற எல்லாமே ரெட்ல சொன்னது சுத்தமா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. முடிஞ்சா எல்லோல சொன்னது தேவையானது மட்டும் செஞ்சுக்கோங்க. தேவை இல்லாததை முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் திங், மாஸ்க். ஸோ இந்த மாஸ்க் எப்படி நான் போடணும் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, முகத்துல இப்படி எடுத்து இப்படி மாட்டி விட்டா முடிஞ்சு போச்சு மாஸ்க் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த மாஸ்க்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க. இந்த மாஸ்க் நிறைய நமக்கு நோய் தடுப்பு ஏற்படுத்தும், உள்ள வராம இருக்கும். ஸோ மாஸ்க் ஹைஜீன் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இந்த மாஸ்க்ல இருக்கக்கூடிய இயர் லூப்ஸ், இதுதான் வந்து இயர் லூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். புரியுதுங்களா? இந்த இயர் லூப்ஸை நீங்க என்ன பண்ணணும், கரெக்டா இந்த மூக்கு கிட்ட வச்சுட்டு உள்ள இது பண்ணணும். இதுல எல்லாத்துலயுமே ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும், அதை வந்து நீங்க அழுத்திக்கோங்க. இது பண்ண போது உங்களோட ஃபேஸ் நீங்க தொடக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்க இந்த மாஸ்க் போடுறதுக்கு முன்னாடி கிளீன் பண்ணிக்கணும், ஒன்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமும் நீங்க கிளீன் பண்ணிக்கணும். இந்த மாஸ்கை இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, முன்னாடி எப்படி கேரி பேக் ஊர் ஃபுல்லா கிடக்குதோ அந்த மாதிரி இப்ப மாஸ்க் வந்து ரோடு ஃபுல்லா கிடக்குது. ஸோ இந்த மாஸ்கை வந்து, இந்த மாஸ்க்லயே வைரஸ், வெளியில இருக்கிற வைரஸ் குறைஞ்சது 14 இருந்து 28 மணி நேரத்துல வந்து இருக்குன்னு சொல்லி வேரியஸ் ரிசர்ச்ல சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாஸ்கை வந்து ப்ராப்பரா டிஸ்கார்ட் பண்ணணும். எப்படி டிஸ்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் நீங்க இந்த மாஸ்கை யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, ஒரு நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து அந்த நியூஸ் பேப்பருக்குள்ள இதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி அதை கலெக்ட் பண்ண வர தூய்மை பணியாளர்கிட்ட நீங்க கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை, எனக்கு தூய்மை பணியாளர் வரத்துக்கு லேட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா, நீங்க இந்த ப்ளீச் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த ப்ளீச்ல இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நியூஸ் பேப்பருக்கு நடுவில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க டிஸ்கார்ட் பண்ணலாம். சரி, இந்த மாஸ்க் பத்தி நிறைய பேசுறீங்களே, நான் வீட்லயே வந்து கர்ச்சீப் பண்ணிக்கிறேன். ரோட்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா எல்லா தெருவுலையும் வந்து மாஸ்க் விற்கிறாங்க. இந்த எந்த மாஸ்க் நான் பெஸ்ட் மாஸ்க், இதுதான் எனக்கு ரிப்பீட்டடா அவங்க கேட்கிறாங்க. இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் மாஸ்க்னு பாத்தீங்கன்னா N95 மாஸ்க். இது வந்து 95% வைரஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, 100% பாக்டீரியா உள்ள என்டர் ஆகாது, டஸ்டோ அல்லது இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இதுக்குள்ள வராது. சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் போட்டுட்டு இருக்கிறது சர்ஜிக்கல் மாஸ்க். இது வந்து நான் 3 மணி நேரத்துக்கு 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தாட்டி மாத்துறோம் அப்படிங்கறதுனால நான் இது யூஸ் பண்றேன். இது வந்து 95% ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும், பாக்டீரியா வந்து 80% ப்ரொடெக்ஷன், டஸ்டும் போலனும் 80%. அப்ப ஏன் டாக்டர் நீங்க வந்து N95 போடாம சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் போடும் போது ரொம்ப மூச்சு விடுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கும். அடுத்தது இது நான் 3 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு தாட்டி நான் மாத்துறதுனால எனக்கு இது வந்து சேஃப். FF91 மாஸ்க்னு ஒண்ணு இருக்குங்க. இதுவும் அந்த 95% ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும் உங்களுக்கு, சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அப்ப ஸ்பாஞ்ச் மாஸ்க், அதாவது இப்ப நல்ல ஃபேஷனா வந்துட்டு இருக்கு, எல்லா கம்பெனிஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா எங்களோட மாஸ்க் பெஸ்ட் மாஸ்க், ஒரு தாட்டி வாங்கினீங்கன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விற்கிறாங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா வைரஸ் ப்ரொடெக்ஷனே கிடையாது, 0% ப்ரொடெக்ஷன். நான் 10 லேயர் வச்சிருக்கேன், 20 லேயர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாலும் வைரஸ் ஈஸியா உள்ள பெனிட்ரேட் ஆயிடும். இது வந்து 0 ப்ரொடெக்ஷன். ஆக்டிவேட்டட் கார்பன், இது வந்து ஆஸ்மா ப்ராப்ளம், சிஓபிடி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே உள்ள வைக்கக்கூடிய ஃபில்டர் வந்து ஆக்டிவேட்டட் கார்பன்ல வைக்கிறோம். இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஹெர்பல் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வைக்கிறாங்க. நடுவில் வெட்டி வேர் வைக்கிறேன், வேப்ப இலை வைக்கிறேன், இதெல்லாம் வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு யூஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது எதுவுமே சயின்டிபிக்கா இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணல. துணி மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல செய்யற மாஸ்க், இல்ல ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் வச்சு நம்ம பண்ற மாஸ்க், இதுல டோட்டலா ப்ரொடெக்ஷனே இல்லைங்க. ஸோ அதனால இந்த மாஸ்க் நீங்க யூஸ் பண்றதுல, துணி மாஸ்க் யூஸ் பண்றதுல பிரோஜனமே இல்லை. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பனியன் கிளாத்ல, ஒரு அண்டர்வேர் பண்ற கிளாத்ல, இதுல எல்லாம் வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு வராங்க. இது சுத்தமா யூஸே கிடையாது. ஒண்ணு N95 போடுங்க, இல்ல சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் போடுங்க. இந்த ரெண்டை தவிர வேற எந்த மாஸ்க்குமே உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்,
நீங்க வந்து மாஸ்க்ல வால்வ் வச்சு போட்டுட்டு வராங்க. N95 மாஸ்க்ல வால்வ் வச்சு போட்டுட்டு வராங்க. இந்த வால்வ் பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற கிருமி வந்து மத்தவங்களுக்கு பரவறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த ஒன் வே வால்வ்ல நிறைய டிஃபெக்ட் நாங்க பாக்குறோம். ஸோ வெளியில இருக்கிறதும் உள்ள போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால வால்வ் வச்ச மாஸ்க் போடாதீங்க. எஸ்பெஷலி நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரீங்க, இல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை போய் பாக்குறீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து இந்த வால்வ் வச்ச மாஸ்க் போடாதீங்க. இந்த வால்வ் வச்ச மாஸ்க் மூலமா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இன்னொன்னு, இதுதான் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோடுக்கு ரோடு, தெருவுக்கு தெரு ஹேண்ட் சானிடைசர் வைக்கிறாங்க. உங்களுக்கு எந்த கலர் நீங்க பிடிச்ச கலர் சொல்றீங்களோ அது கலர் கலந்து கொடுக்குறாங்க. எதுலையுமே உங்களுக்கு 100% ப்ரொடெக்ஷன் இல்லை. நல்ல கம்பெனி லெஜினிமேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ற இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா கெரோசின், பெட்ரோலு, க்ரூட் ஆயில், அதுல வந்து சென்ட், கலர் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இது எந்த ப்ரொடெக்ஷனும் இல்லை. இதனால உங்களோட ஸ்கின்னும் கண்ணும் தான் பாதிப்படையுது. ஸோ அதனால இதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, நான் இப்போ எல்லாமே பண்ணிட்டேன். மாஸ்க் போட்டுட்டேன், ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டேன், ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டிருக்கேன், சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நான் பண்றேன். எனக்கு இது வராம இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? உங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா வைட்டமின் சி. இன்னைக்கு வந்து நம்ம அதுதான் மருந்தா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வைட்டமின் சி, டி, அடுத்து ஜிங்க், இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட ஃபுட்டுல, உணவுகள்ல இருக்கு. நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன மாதிரி உணவே மருந்தா இருக்கும்போது நம்ம மருந்த உணவா எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. வைட்டமின் சி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து எலுமிச்சையில இருக்கு, நெல்லிக்காயில இருக்கு, சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. அதே மாதிரி கலர்ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு பிளேட் நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா மல்டி கலரா இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய இம்யூனிட்டி பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி ஹையா உங்களால இது பண்ண முடியும். அதே மாதிரி டர்மரிக் எடுத்துக்கலாம். மஞ்சள் வந்து நம்ம ஊரோட ஐடென்டிட்டியே மஞ்சள் தான். ஸோ நீங்க மஞ்சள் எடுக்கும் போது நீங்க ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, மசில் ரிலாக்சன்ட் இருக்கு. ஸோ எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய உங்களுக்கு வருது. அதே மாதிரி ஜிஞ்சர் எடுத்துக்கலாம், நீங்க இஞ்சி எடுத்துக்கலாம், அதே மாதிரி பூண்டு எடுத்துக்கலாம், கார்லிக் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நீங்க எடுக்கும் போது உங்களுடைய இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த பூஸ்டிங் த இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுங்க, பயத்தை விட்டுங்க. இப்போ கூட ரீசெண்டா ஒரு கொரோனா நோயால பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் வீடியோ அனுப்பிச்சிருந்தாரு. நான் கொரோனாவை ஜெயிச்சதே என்னோட மன தைரியத்துலதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிருந்தாரு. ஸோ உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இம்பார்ட்டண்டா இப்ப ரீசெண்டா நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம், என்னோட கொலீக்ஸ் எல்லாமே ட்ரீட் பண்றவங்க எல்லாமே சொல்றது என்னன்னா, ஒரு பேஷண்ட் 8 மணி நேரத்துக்கு ஆழ்ந்து தூங்குறாரு அப்படின்னா அவரோட கொரோனா வைரஸ் அவரை பாதிக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வைட்டமின் சி, பி காம்ப்ளெக்ஸ், ஜிங்க் இதை எடுத்துக்கலாம். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ் எதுவும் வேண்டாம். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி ஆல்கஹால் எடுக்க வேண்டாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. புரியுதுங்களா? இப்ப ஏர் பொல்யூஷன் எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு. புரியுதுங்களா? இது அப்படியே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம்னாவே நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து நல்லாவே பூஸ்ட் ஆகும். அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்கிட்ட கேட்கறது எல்லாமே, சார் நாங்க இப்ப எல்லாமே நீங்க சொன்னதெல்லாம் ரைட், நான் ஃபாலோ பண்றேன், ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருக்கேன், பட் எனக்கு வந்து கம்பெனில இருந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சொல்றாங்க, நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படிங்கும் போது இந்த 6 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். இது வந்து எர்கனாமிக்ஸ் பொசிஷன்ஸ் சொல்லுவோம். மெயின்டைன் அ குட் போஸ்டர், நல்ல நேரா ஒரு நல்ல சேர்ல உட்காந்து நீங்க பண்ணுங்க. அடுத்தது முடிஞ்சா நின்றுட்டு கூட நீங்க உங்களோட இதுல பண்ணலாம். அதே மாதிரி அடிக்குவேட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் குடிங்க. காலையில ஒரு தாட்டி தாகம் எடுத்தா மட்டும்தான் நான் குடிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வேண்டாம். சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, நடுவில் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ், ஒரு எந்திரிச்சு ஒரு வாக் போயிட்டு வாங்க. அதே மாதிரி ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸா நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு பேக் பண்ண ஐட்டம்ஸா எடுத்துக்கோங்க, டீப் ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ் வேண்டாம். அதே மாதிரி ஒரே கான்ஸ்டன்டா உட்காந்து ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற மாதிரி கண்டினியூஸா ஒரு 6 hours 7 hours அப்படி ஒர்க் பண்ணாம ஒரு நடுவில் ஒரு சின்ன சின்ன பிரேக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்களோட மசிலும் ரிலாக்ஸ் ஆகும், மைண்டும் ஃப்ரீ ஆகும். ஸோ தட் வி கேன் ஈஸிலி மேக் இட் அவுட். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, யூ ஹாவ் டு என்ஷூர் த ப்ரிகாஷன். இதுல வந்து ப்ரிகாஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் த ட்ரீட்மெண்ட். புரியுதுங்களா? வருமுன் காப்பது தான் நலம்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி உங்களோட பூஸ்ட் யுவர் இம்யூனிட்டி, வேரியஸ் நான் முன்னாடி ஸ்டெப்ஸ் சொன்னேன், எப்படியெல்லாம் உங்களோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணலான்னு அதை பண்ணுங்க. ரொம்ப காமா இருங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க. குவாரண்டைன் பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு செப்பரேட் சிங்கிள் ரூம்ல இருங்க.
இஃப் அம்மா வீட்டுல இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தைய நீங்க கூட்டிட்டு வந்து வச்சுக்கலாம். இதை வந்து கூட வச்சிருக்கலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு இப்ப வரது இல்லை. ஸோ முடிஞ்சா உங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் அட்வைஸ் பண்றது வந்து இந்த ஆரோக்கிய சேது ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ண சொல்றாங்க. இதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்க சைட்ல யாருக்காவது இருந்தது கொரோனா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு அலர்ட் கிடைக்குது. புரியுதுங்களா? அது பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கு, ஈஸியா நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ நாங்க வந்து கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. அதே மாதிரி ஆபீஸ் நீங்க போறீங்க அப்படின்னா ஆபீஸ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இருங்க, வெளியில வராதீங்க. நடுவுல முன்னாடி பிரேக் எடுத்துட்டு வெளியில போயிட்டு வந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்க. டெய்லி ஹெல்த் சர்வே பாருங்க. டெய்லி என்ன மாதிரியான ஹெல்த் சர்வே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்களே எக்ஸாமின் பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு கோவிட் கிட்னு சொல்லிட்டு நாங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம். மாஸ்க் கொடுக்குறோம், ஹேண்ட் சானிடைசர் கொடுக்குறோம், கூட ஒரு பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரும் ஒரு இன்ஃப்ராரெட் தெர்மாமீட்டரும் கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களோட டெம்பரேச்சர் டெய்லி பாருங்க, பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பாருங்க. இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து நான் தூங்குறது வந்து 8 மணி நேரம் தூங்க சொன்னேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு அது கமுந்து படுத்து தூங்குனீங்க அப்படின்னீங்கன்னா பின்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நுரையீரலுக்கு ஆக்சிஜன் நல்லா போறதுனால உங்களோட கொரோனா பாதிப்பு இருந்ததுனாலும் அது பெரிய அளவுல டேமேஜ் பண்ணாம வருது. ஸோ நம்ம இப்ப சப்போஸ் டியூட்டிக்கு நம்ம போறோம், ஆபீஸ்க்கு போறோம், இது வரோம் அப்படின்னீங்கன்னா இது வந்து ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ்க்காக. ஸோ நீங்க திருப்பி ப்ராக்டிஸ் யுவர் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். ஆல்வேஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் எவ்ரி திங் இன்க்ளூடிங் யுவர் ஆஃபீஸ் ஐடி. நெவர் கோ ஃபார் ஹேண்ட் ஷேக், சே நமஸ்தே ஆர் வணக்கம் சொல்லுங்க. டோன்ட் ஸ்பிட் இன் பப்ளிக். Sanitize your desk regularly. These are the important steps you have to follow. இதை நீங்க பண்ணுனீங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய அளவுல ஒர்க் பண்ணும் போது தொற்று வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. ஸோ நான் கார்ல போகும்போது நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க தனியா நீங்க காருக்குள்ள போறீங்க அப்படின்னா நீங்க மாஸ்க் போட வேண்டிய அவசியம் அல்ல. இப்ப உங்க கூட இன்னொரு கம்பெனியன் வராரு, ஆனா உங்க வீட்டுல தான் இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் மாஸ்க் போடணும், அவரும் மாஸ்க் போடணும். ஒவ்வொரு டைமும் நீங்க உள்ள போகும்போதும் சரி, வெளியில கார் விட்டு இறங்கும் போதும் ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வருங்க. அதே மாதிரி உங்க கோ பேசஞ்சர் கூட வாங்க. இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்க மட்டும்தான் வராங்கன்னா மாஸ்க கழட்டிட்டு ஏசி போட்டுக்கலாம். நம்ம வீட்டுல இல்லாதவங்க வராங்க, சப்போஸ் டிரைவர் வெளியில இருந்து வராரு, கூட இன்னொரு கோ பேசஞ்சர் வராருன்னா ஏசி போடக்கூடாது. ஸோ கண்டாமினேஷன் ஆஃப் வைரஸ் வில் பி வெரி ஹை இஃப் யூ புட் ஏசி. ரொம்ப அதர் இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இது ரொம்ப காமனா எல்லாரும் கேட்கறாங்க. நான் போய் மல்லிகை கடையில போய் நாங்க வாங்குறோம், கிராசரி ஷாப்ல வாங்குறோம். ஸோ வாங்கும் போது நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னா சேம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க, உங்களுடைய மவுத், ஓரல் கேவிட்டி, அடுத்தது ஐ, இதெல்லாமே தொடாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க இந்த காய் வாங்கிட்டு வந்த உடனே வெளியில வச்சுட்டு ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சு நீங்க அந்த உங்களோட கையை வாஷ் பண்ணிட்டு சால்ட் வாட்டர்ல இது எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு எகைன் வாஷ் இட் வித் நார்மல் வாட்டர். அதுக்கப்புறம் உள்ள எடுத்துடுவாங்க. வீட்டுக்கு வந்ததும் திருப்பி கையை நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கோங்க. இது பண்ணினீங்க அப்படின்னீங்கன்னா பெரிய அளவுல நீங்க வைரஸ கேரியரா இருக்க மாட்டீங்க. சரி, நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டேன், வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும், வீட்டுக்குள்ள இல்ல வெளியில நான் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸை நீங்க கழட்டுறீங்க. அடுத்தது ரிமூவ் ஆல் யுவர் மாஸ்க், கிளவுஸ் எல்லாத்தையும் கேர்ஃபுல்லா எடுத்து வீட்டுக்கு வெளியிலேயே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, ஒரு காட்டன் பாக்ஸ்க்குள்ள வச்சுக்கோங்க. வீட்டுக்குள்ள வரும்போது எதையும் தொடாதீங்க. வீட்டுல இருந்து கூப்பிடுங்க, கதவை திறந்து விடுங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து திறப்பாங்க. அதே மாதிரி உங்களுடைய பர்ஸ், பேக், ஷூ, வேலட், கீ இது எல்லாத்தையுமே என்ட்ரன்ஸ்லயே ஒரு காட்டன் பாக்ஸ்ல வச்சிருங்க. ஏன்னா இது எல்லாமே கேரி பண்ணுது வைரஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம உங்களோட கிளாத்ஸ் எல்லாத்தையுமே அங்கேயே ஒரு பேக்ல கழட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ள வரத்துக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டட் யூ ஹேண்ட் அண்ட் லெக்ஸ் வித் ஹேண்ட் சானிடைசர். அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்துட்டு ஒரு ஹாட் ஷவர் வச்சு கிளீன் பண்ணிக்கோங்க. இது நீங்க பண்ணுனீங்க அப்படின்னீங்கன்னா பெரிய அளவுல நீங்க வைரஸை வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வர மாட்டீங்க. ஸோ டு சம்மரைஸ், வாட் ஆர் த 4 கோல்டன் ரூல்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் வேர் மாஸ்க் whenever you are going out. Always practice social distancing. Always sanitize your hand before or after touching any surface. Wash frequently for 20 seconds as I insisted the steps. Okay, this has to be followed. So to conclude, spread only love and kindness, not the virus and rumors. Because this COVID-19 for the mankind is facing never before like any crisis.
the entire world is put onto a pandemic lockdown. So we can overcome this challenge only with our support, maintaining the social distance, practicing hand hygiene, and of course, we should not spread the rumors. Okay, be a responsible citizen. If not now, then when? If not you, then who? So any question and answers, I'm ready to answer. So first, Jai Sri Venkat has asked, suggest one hand sanitizer name. In the open forum, I cannot recommend a company. I can tell to your colleague, so he can suggest you. And Preeti Shekhar, what is the main difference between N95 mask and surgical mask? Good. Actually, I have shown the difference. Okay. N95 mask. N95 mask is designed for the laborers who works in the mine. Okay. It is not a medical mask. Okay. It has been designed for the workers who works in the mine industries and polluted area. Okay. 95 means it filters 95% of pollutant entering into the person's nostril. Okay. That is the first thing. Surgical mask, we have different layer. Normally what we wear is 3 layers. Okay, 3 layers means first layer, and in between will be one filter layer, and then you'll have another layer. This layer will prevent. The difference is the surgical mask is a single use. Okay, whenever you are soiled or whenever your mask gets wet, you have to change it. This will lose its potency of filtering. Whereas N95 mask will hold for 18 hours. So if you want to use N95 mask, you can purchase 5 N95 masks and you can mark it as day code. Okay, Monday to Friday. Like that you can put it. So once you use this mask and you come back home, then you keep it this in the hot sun. Okay, it should not be washed. If you are washing, it will again lose its potency. And there are now Chinese companies are marketing N95 mark sterilizer and car key, vehicle key sterilizer, phone sterilizer. It's all humbug. Okay, it's nothing helping out. It's all foolish thing. Okay, so you can keep it this and you can use it again after 5 days. You can use the first day mask. Okay, that is how the N95 mask has to be used. Some person washing vegetables and fruits with soap, is it good, sir? No, it is not advisable. If you are using any chemical, the chemical has to be cleared. Okay, that assurance we cannot give. So it is not advisable to wash with soap. Better to wash with salt. Did any medicine for COVID to cure up completely or else vaccine? Vaccine is in the trial. Now the Oxford University today has announced that the first phase of trial is success, and soon they will go for a second phase. And once the second phase is over, they will go for a third phase and then human trial. So it will take at least an year to come. Any other medicine for COVID? COVID, no, any virus disease, we don't have a specific antiviral, just like any other viral disease. In COVID, what we are doing is we are just supplementing the vitamins to boost your immunity, as well as we are taking care of organ support. So there is no precise medicine that will say 100% it will cure the COVID. No other questions? Approx when the situation will get well soon on your point at medical. Exactly, I know, sir. I don't know, sir. I'm eagerly waiting for the day to come. Sir, good afternoon, sir. Yes, sir. Sir, Dr. Gopalakrishnan, principal of this institution.
Thank you, sir. Sir, first of all, I would like to thank and congratulate for your valuable time, sir. Thank you, sir. ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மெத்தட்லேயே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார். Yes, sir. அந்த ஃப்ரூட்ஸை வாங்கிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த நம்ம ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு வீட்டில் போய் நம்ம எப்படி என்டர் ஆகுறதுலாம் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது சார். ஏன்னா இது ப்ராக்டிக்கல்ல எங்ககிட்ட கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் நான் ஆன்சருக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் சார். அதை விட்டுட்டு அவங்களுக்கு தியரிட்டிக்கலா நம்ம வந்து நிறைய வைரஸ் பெத்தாலஜியோ அல்லது வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சரோ பேசினா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது அப்படிங்கறதுனால தான் we have taken this. இல்ல சார், இது ப்ராக்டிக்கலா நமக்கு வேணுங்கிற இன்புட் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தது சார். Thank you, sir. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த கீ பர்சனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மெத்தட் நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணல. பட் இன்னும் ஹியர் ஆஃப்டர்வர்ஸ் டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஃபாலோ தி மெத்தட் which you Yes, suggest. sir. சரிங்க சார். ஏன்னா வீட்டுக்கு போனோடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து வீட்டுக்குள்ள போய் நம்ம அதை கழட்டி வைக்கிறதுங்கிறத ப்ரொசீஜர் ஆயிடுச்சு சார். சரிங்க சார். Now I understood the problem. Yes, sir. Thank you, sir. இன்னைக்கு சோசியல் ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு போகும்போது நம்ம வெரி கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய கண்டிப்பா அவசியம். சார். கண்டிப்பா சார். இந்த சுச்சுவேஷன்ல உங்க கைட்லைன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் புரிஞ்சுக்கிற வகையில இருந்தது சார். ரொம்ப சந்தோஷம் சார். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir. Thank you, sir. After COVID, you please visit our institution, sir. It's my request. Definitely, sir. Sure, sir. I'll meet you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sir, question. Zincronus CD capsules is available in medical shop. Yes, it is available. It is nothing but a zinc, vitamin C, and D3 tablet. It comes in a various trade names. You can get it. Indian COVID vaccine, Covaxin. Still, it is in a research stage. Thank you, sir. சார் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். Good afternoon, sir. சார் நான் பழனிசாமி. சொல்லுங்க சார். எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஒரு சின்னதாக ஒரு டவுட் இருக்கு. சொல்லுங்க சார். என்னன்னா கொரோனா பாதிச்ச ஒரு பேர்சன், வைரஸ் பாதிச்ச ஒரு பேர்சனுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து உடனடியா இப்போ ஒண்ணு நான் எப்படி கேட்கறேன்னா, இப்போ எறும்பு கடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சுடீர்னு ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லையா? கோல்டு மழையில் நனைஞ்சிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் உடனே ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி உடனே நம்மளுக்கு அதாவது எவ்வளவு பீரியடுக்குள்ள அந்த சிம்டம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியுது. அதாவது கொரோனா பாதித்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அவங்களுக்கு எவ்வளவு டைமுக்குள்ள வருது. இப்போ ஒரு ஹாஃப் டேக்குள்ள தெரிஞ்சிருமா, இல்ல ஒரு மணி நேரத்துல தெரியுமா? அப்புறம் அது எந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுது? அது நீங்க சொன்னீங்களா இந்த வாமிட் வர மாதிரி, மூச்சு வர மாதிரி, அதெல்லாம் ஒரு சர்டன் டைமுக்கு மேல தெரியலாம். உடனே நம்மளுக்கு எதாவது தெரியுமா? ஒரு பர்சன் மீட் பண்ணிட்டோம், கொரோனாங்கிறவரை அவர் தொட்டுட்டோம், நம்மளுக்கு வைரஸ் இடத்துல வந்துருச்சு. அதை நம்ம வேற ஏதாவது சிம்டம்ஸ்ல ஏதாவது பாதிச்சவங்க ஏதாச்சும் அனுபவத்துக்கு, கொரோனா பாதிச்சவங்க அனுபவத்துல சொல்லியிருக்காங்களா? எனக்கு ஒரு 4 நாளாவே டவுட் இருந்தது அப்படின்னு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களா? அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போய் ஒரு வைரஸ் உள்ள போகுது அப்படின்னா வைரஸ் வந்து உடம்புக்குள்ள அது வந்து சிம்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற டைமுக்கு பேரு இன்குபேஷன் பீரியட் பேரு. இன்குபேஷன் பீரியட் பேஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு இன்குபேஷன் பீரியட் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் தெரியும். ஸோ முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம 14 நாளைக்கு நம்ம பண்ணணும். ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இந்த வைரஸ் வந்து 12 மணி நேரத்துல இறந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜனதா சொல்லி நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் மோடியோட ஆலோசனைனால ஒரு நாள் ஊரடங்கு நம்ம எல்லாரும் கடைபிடிச்சோம். அதோட பரவாது, இதுதான் நம்மளுடைய நமக்கு அறிவு. ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 14 நாள் அப்படின்னாங்க. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா பூர்வமா உருவானது 28 நாள் வரைக்கும் வைரஸ் நம்ம போகும். வைரஸ் உள்ள போய் அது பெருகி அந்த சிம்டம் வரதுக்கு மினிமம் 4 நாள் இருக்கும். சில பேருக்கு அப்ப முன்னாடியே ஒரு 3ஆவது நாளே தெரியுது அப்படின்னு நீங்க கேட்டு, இன்னும் சொல்ல போனா உங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருந்து வந்த வைரஸ் பெருகாம வெளியில போயிருக்கலாம்.
சரிங்க சார். புரியுதுங்களா? மினிமம் சரி 7 நாட்கள் இந்த வைரஸ் சரிங்க முழு சிம்டம்ஸும் நம்மளோட முழு வீச்சுல நமக்கு தெரியும். சரி சரிங்க சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. எஸ் சார், எஸ் சார். ஜெயஸ்ரீ மேடம் இருக்காங்க. Nowadays most of the people are affected. Yes, இது வந்து ஏசிம்டமேட்டிக் பேருங்க. அவங்களுக்கு எந்த விதமான சிம்டம்ஸும் இருக்காது. அவங்க வந்து ஒரு கேரியரா இருப்பாங்க. பட் அவங்கள உத்து கவனிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும். என்னன்னா ஸ்மெல் தெரியாது அல்லது டேஸ்ட் இல்லாம இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றையும் கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து பிக்கப் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ரொம்ப பெரிய சிம்டம்ஸ் இல்லாதவங்களுடைய அவுட்கம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்ப நீங்க டிவில பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இன்னைக்கு 4000 பேரு கொரோனா தொற்று இருக்கு, 2000 பேரு குணமாயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த 2000 பேர்ல இந்த ஏசிம்டமேட்டிக்கான பீப்புள் பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான பீப்புளா இருப்பாங்க. ஸோ அதனால அந்த ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஆக்சுவலா வெளியில வரதுக்கான அவுட்கம் வெளியில வரதுக்கு நல்லது. கார்ல ஹேண்ட் சானிடைசர் வைக்கலாமா? தாராளமா வைக்கலாங்க, தாராளமா வைக்கலாம். சின்னதுதான் நம்ம வைக்கிறோம். தோ இட் இஸ் ஃபிளேமபிள், நம்ம காருக்குள்ள வைக்கலாம், தாராளமா வச்சுக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணுங்க சார். தேங்க்யூ. Hello. Okay. We hope you all understood the seriousness and awareness of COVID-19. Kindly follow the instructions. On behalf of CSE Department, Builders Engineering College and National Scheme Service, I thank the speaker of the day for all the valuable info he shared with us this present time. And I also extend the thanks to all the participants. And I would like to thank our beloved principal, HOD, for his guidance and moral support. Finally, I like to thank our coordinators for arrangements of this wonderful session. Once again, I thank you all. Any doubts, guys? Hello. So if you have any doubt or any queries, any health related queries, you can always feel free to contact our mail ID. I will tell you, manianmedicalcenter@gmail.com. Yes, sir. manianmedicalcenter@gmail.com.